ഹലോ, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. പറഞ്ഞു. നന്മയെന്നും പൊൻവിളക്കായി ഞങ്ങളിൽ വിളങ്ങുവാൻ ദിവ്യമാം കരങ്ങളാലെ കാത്തുകൊള്ളുക ദൈവമേ. നന്മയെന്നും പൊൻവിളക്കായി ഞങ്ങളിൽ വിളങ്ങുവാൻ ദിവ്യമാം കരങ്ങളാലെ കാത്തുകൊള്ളുക ദൈവമേ. സ്നേഹമെന്ന പുസ്തകത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളാകുവാൻ വിദ്യ തന്നു ഞങ്ങളെ നീ ഭാഗ്യതാരമാക്കണേ. നന്മയെന്നും പൊൻവിളക്കായി ഞങ്ങളിൽ വിളങ്ങുവാൻ ദിവ്യമാം കരങ്ങളാലെ കാത്തുകൊള്ളുക ദൈവമേ. കാത്തുകൊള്ളുക ദൈവമേ. കാത്തുകൊള്ളുക ദൈവമേ. നന്ദി സ്വാതി. നമ്മൾ പുതുതലമുറയുടെ ശോഭന ഭാവിക്കു വേണ്ടി അവരിൽ സംരംഭക അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പരിപാടിയെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മഹത്തരമാക്കിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും പരിപാടിയിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ പ്രിയ ആറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you. A warm greetings to all. Let me take please bear with me. Due to some internet issues, I cannot able my camera. A warm greetings to all. Respected Chief Guest, Mrs. Sheila Kochavaseep-Chittilappilly, Manager of SD College, Krishna Kumar Sir, Principal, Dr. P.R. Unnikrishna Pillai Sir, and all other distinguished guests, participants, and partakers of the event. It gives me immense warmth and great pleasure to grace all your presence in the interest of entire Department of Commerce, SD College. As already mentioned in the introductory remark, the college is now celebrating its 75th year. For the last 75 years, college has been promoting and instituting various social upliftment activities. Being the oldest department in the college, and probably being the oldest department of University of Kerala itself, Commerce Department of SD College has always strived to be part and parcel of all the activities for the transformation of society, be it through imparting education or other social responsible activities. Meet the Entrepreneur Series is a flagship event organized by the department as a part of our Jubilee celebrations. The program is organized with an objective to enlighten the next generation entrepreneurs. It's sure that the lessons from the pioneers will definitely go beyond the textbooks. And today, we are in our 4th Entrepreneur Talk series. We are really privileged and honored to have Mrs. Sheila Kochavaseep-Chittilappilly, MD of Vista. She had the grit and courage to trample down all the hurdles in her business life. The company, which incepted with 10 workers, is now West Asia's biggest manufacturing innerwear garments company for women, men, and kids. She introduced branded dresses in South India. As you all know, the company belongs to V-Guard Industries and Wonderla Group. Without wasting much time, I would like to express my heartfelt gratitude to Mrs. Sheila Kochavaseep-Chittilappilly for accepting our invitation to share her expressions and experience as an entrepreneur.
I formally welcome her to this occasion. I welcome you, ma'am. Let me take this. Hello, am I audible? Yes, Yes. Priya. Please carry on. Sorry. Clear. Let me take this opportunity to welcome all the management representatives who are present in our group, even though I'm not naming each and every one of them. I welcome all the management representatives to our event. I sincerely welcome our former head of the department and liaison officer of our college, Narayanan Nambudiri sir, to grace this occasion. A heartily welcome to this occasion, sir. Welcome you, sir. I take this opportunity to welcome all the faculty members who represent other departments in our college and from other colleges also. I welcome all the students from other colleges and of course, all the students from our college as well as our department are striving their best to make each and every event beautiful. Once again, I welcome every one of you to this occasion. Welcome you all. Thank you. നന്ദി പ്രിയ മിസ്. തികച്ചും ആമുഖങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമുക്കിന്ന് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകൾ പരിമിതികൾക്കും പരിധികൾക്കും ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ശക്തമായ സ്ത്രീ ശബ്ദം ശ്രീ ഷീല മാമിനെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആദരാവിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ഹോം മേക്കർ എന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ധാരാളം സ്ത്രീ സംരംഭകർ ഇന്ന് ബിസിനസ് രംഗത്തുണ്ട്. അവരിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന സംരംഭകയാണ് ശ്രീമതി ഷീല കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി. ഷീല കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ള വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നത്. അച്ഛൻ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിയുകയും വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെയും ജ്വല്ലറിയുടെയും ഉടമയായി തീരുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. സെന്റ് ബയോസ് കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലും സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും വിമലയാളത്തിൽ ഡ്രസ് മേക്കിംഗിൽ ചില കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വി സ്റ്റാർ എന്ന പ്രസിദ്ധ ഇന്ത്യൻ അടിവസ്ത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ശ്രീമതി ഷീല കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി. ഭർത്താവും വണ്ടർല എന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ ശ്രീ കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ സ്ഥാപനമായ വി ഗാർഡിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമാണ് വി സ്റ്റാർ. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുമായി മുൻനിര അടിവസ്ത്ര ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് വി സ്റ്റാർ. സ്ത്രീകളുടെ ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനിയുടേതായിട്ടുണ്ട്. 1995 തന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനേഴ്സ്, എംബ്രോയിഡേഴ്സ് എല്ലാവരെയും കൂടി ആകെ 10 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്ത്ര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന 16ഓളം യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2002 വി സ്റ്റാർ ക്രിയേഷൻസ് വനേസ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ സ്ത്രീകളുടെയും 2004 വലേറോ എന്ന പേരിൽ പുരുഷന്മാരുടെയും അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏകദേശം 30 ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളുമായി വി സ്റ്റാർ വലിയൊരു റീറ്റെയിലർ ആയി നിലനിൽക്കുകയും പല വിപുലീകരണങ്ങൾക്കും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ആതിര. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സംരംഭക എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ച വഴികളും നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ സ്വന്തം വാക്കിലൂടെ ശ്രീ ഷീല മാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഷീല മാമിനെ ടെക്നിക്കൽ ടോക്കിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you so much. Respected Priya ma'am and other faculty members of SD College, thank you so much for giving me this wonderful opportunity to share my experience, share my journey as an entrepreneur. Very happy to see that most of the colleges are giving so much importance for. Am I audible? Yes, ma'am. Very clear. Yes. Thank Yeah. you. So, thank you.
giving so much of importance for entrepreneurship, even though the people who are supposed to encourage, motivate, and mentor, they are not doing it. That's the sad part. That's why most of the industries had to leave this place. Every state or every country is economy is highly influenced by the industries and other investments. Somehow our government doesn't seem to understand this. But luckily, there are other states who are really looking for entrepreneurs. They're inviting, they're giving all sorts of encouragement and even funding, everything. So I hope one day will come when our government also will realize this. That's why all the Malayalis have to leave our state soon after they finish their studies and go to other states or other countries, other continents. Yes. Whenever you visit any family, there will be three children or two children. One daughter will be in US, son will be in Australia or in UK or in Bangalore, or at least in Bangalore or Chennai or Bombay. Because there is no job here in this state. Only few are there. And that is where we need entrepreneurs. But I think if we really fight for it, a day will come when we are all encouraged and motivated to start something. This is a story of Alfred Dunhill, I'm going to tell you. There was a church in London. There's a parish priest there. And there was a helper, there was a cleaning man there who cleaned the church and the place where the priest stays. But the priest was very particular that he'll engage, employ a person, people who are well educated. But then he couldn't get, so his cleaning man was not very educated. He knew hardly to write or read. And this old pastor, he retired and a new pastor came. He was young and vibrant and all that. He said, no, what is this? This is rubbish. I need someone who is well educated. So he wanted to pack this man who was cleaning the place. This man was very sad because he is going to lose his job. His name was Alfred. So, and one day he was fired. So he had to leave the place. So he was very dejected. He felt very sad. And it was a cold afternoon and this man was walking in the streets of London. And he felt like smoking because it was very cold and he was very desperate. He looked everywhere. He couldn't find a cigarette shop or a small kind of shop. So, and he walked and walked. Finally, he got one shop and he bought some cigarettes and he smoked. So he realized, why there are no cigarette shops here? So people here, they are in badly need of cigarettes. So should I start a small petikada like shop here? Because I have no job also. So he started a small C-class, small shop with cigarettes and things like that. The sale was tremendous. So he started another branch. Like that he started 2 shops, 4 shops, then finally it was 16 shops. So, and he was very happy. So he introduced, with 16 shops, he thought, okay, why not brand my cigarettes? So he branded his cigarettes as Alfred Dunhill. That is how Dunhill Cigarettes was formed. And then all the tobacco merchants came because he was the demand was so much. So he bought all kinds of tobaccos, many flavors, many strong ones, not very strong, many types. And that is how
Alfred Dunhill, this Dunhill cigarette company was formed. So here we see the necessity is the mother of invention, because there was this necessity of cigarettes and he was desperate. He didn't have a job. That is how he started his own industry. When I heard this story, I thought, okay, this is a very what should I say? Very unusual story, but from the scratch he started. She introduced me. I was born in a small town called Vadakkancheri near Trichy. I did my degree in Vimla College. Home science was my main subject. I'm a member of a big family. We are 12 children and I'm the 11th child. I have one more sister after me. My father had a jewelry cum textile shop, yes, and we were staying just behind the shop. So we used to go to the shop after my school time. I used to spend time there. There was a tailor sitting in one corner, so I used to watch him cut and sew dresses and things, and also people buying cloth from the shop. So from very childhood, I got very much familiarized with the material, like what is cotton, what is silk, what is polyester, all those things. And there was a sewing machine in our house, so I used to sit there and stitch. When I was in, I think, 6th or 7th, I don't remember, I used to stitch my skirt, my younger sister's skirt, my niece's skirt, so, and curtains and pillow covers and things like that. And when I was in 10th, my father died. When my father died, my mother was a housewife and my elder sisters were married. My brother was married, but the 4 brothers were not married. 1 brother was married. 3 sisters were not married, including me. And I felt my mother, even though we had a car, 2-3 cars, we had money, everything, but I thought my mother I realized my mother missed something. Because being a patriarchal family, all the business, everything was under my brothers. And my mother, I felt she had nothing on her hand, literally. And she had to marry another 3 girls. So these mother's difficult days I have seen. Maybe all that must have influenced me. And when I did my degree, I thought, okay, I don't want to depend on anyone. I looked for a job, but then meanwhile I got married. So then married this man, Joseph, and we started living in Kochi. I had the first child after 1 year and another boy after 2 more years. So all my previous years of married life was, I was busy with looking after the children. Then when they were in school, teaching them, doing all kinds of home works. So I was busy. But when my children grew up, I told my husband, when they were in 10th, yeah, the younger one was in 8th, I said, okay, now they are able to go on with their studies independently. So I have lots of free time. I would like to do something on my own. So I started going to his office, but then I didn't find it very amusing because it's all electronics and things like that, which I hated. I told him, no, it's better that I don't come. Your company is running very smoothly, very well, growing very well. If I come there, practically there is no contribution that I can make. So better that I don't come here. So I stopped going there. And I started one small shop in Kochi. It was a small 2-3 tailors and things like that, but that shop didn't take off. So then we started making dresses and taking to other shops who had good sale. So I thought, okay, this was not bad. We were getting orders, and that's how we started V-Star. Then we appointed 10 employees, 1 cutter, 1 pattern maker, and 1 finance accountant, and purchase and sales and people like that. And we started. Both of us went to Bombay. My husband also. He was reluctant first because he thought I don't know what it is like a business.
He knew very well it is not a cakewalk, but here I was very much enthusiastic to start one. So actually, there was no need. I had all the big house, I had the car, I had all the money. Then there was no need actually. So that was the question he asked, and all my other people also, my relatives, friends, everybody asked, why you want to start something? You have enough money. Why you need it? I said, it's not for money, but I believe I have some capabilities. I have some talents, and I would like to do something on my own. I would like to be creative. I like to create something. That was my passion always. Now also, creativity is my passion. So that's how we started. We started with Indian garments like salwar kameez, because those days salwar kameez was just entering this part of the country. Until that, all the women used to wear only saris. Even I used to wear saris to the college. You know, from degree, sari was our uniform. So I thought, okay, I had a feeling that the Malayalis are welcoming salwar kameez, but we are not getting good dresses because all the dresses coming were from Delhi, Bombay, and all that places, all North Indian taste. Whereas Kerala people, they don't like much bright colors, but shiny ones and all that. They are more of simple taste. So that's how I started. And but then ultimately I had to make shining and all bright colors because most of the people wanted that. So I started making all kinds of salwar kameezes, all colors, all patterns, all handwork, this, that, everything. So when Wonderla, it was Vigaland first. When Vigaland was inaugurated, we invited all our dealers for just for a get together at Vigaland. They all came there. We had lunch and we had some meeting, for a long meeting. So most of the dealers came to me and said, "Ma'am, we are not getting good innovators here. Why don't you start something?" So until that, I never knew it was shortage here, and the good kind of lingeries were not available. So I thought, okay, why not? I went to the market and bought all sorts of samples, and we bought to the office. I took out all the stitches and learned how they. I called my pattern maker also, and both of us together we learned how they. What is the pattern, how they make, what is the kind of elastic, what is how do they grade the size and all that. And we started sampling, and when the products were taken into the market, actually we were really welcomed because it was of good quality. I insisted only one thing: I want the best bra available in the market because I want the better one which was available in the market. So we used the best material, the best elastic, everything was the best quality. And the bra came out really well, and all the dealers loved it. The finish and the quality and everything. And the package and the advertisement, everything, we presented it very well. So these are all important. The product is important. How do you present it is important. The quality is important, the price is important, and how you market it is also important, all this. So to become a product successful, you need all these factors. The product should be good, the price should be reasonable, the quality should be there, it should be lasting, it should be well fitting, all that is important. So that's how I started bra, then we started panties, we started menswear, kidswear, leggings, a whole lot of products. Now we have about 3,500 SKUs. SKU means stock keeping units. That is 3,500 types of products in colors and sizes also. So first few years bra was only in white, skin and black. But now we have bras of so many colors and patterns. So we have lots of products now. And now we have about 130 direct employees and another 1,000 plus employees who are engaged in the production. As she said, our production is done in small SSI units run by charitable institutions. And in each unit, we have about 60 to 70 women, all women from poor families who had no job. 1 second.
Mary, coffee. Okay. And yeah, the units. So we have 16, 16 Alaru. I think now it's about 19 units like that, all run by sisters, nuns. And all the knitted products, we are doing it at Tirupur. We have some 8 to 10 units there. We have a big office there, about 100 employees and other 100 women who are into stitching also. And we did 100 crores 2 years back, but last year sale didn't come up to that mark, so turnover was a bit less. And when we had all these products and we started supplying to the shops, and we have about 3,500 retailers in Kerala. We are marketing in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, and Telangana also. So when I looked, so many of my friends used to call me, Sheila, you advertise many innovators, but we are not getting them in the market. Where can we get? So during 6-7 years back, online online selling was not that popular. So I thought, okay, and all the dealers, they wanted to stock only. When I had about 100 kinds of bra, they wanted to stock only maybe 20 types of bra. So all the other good products, which my dream products, were all lying in the warehouse because they were not ready to stock, because they were not fast moving and they were expensive. So I thought, this I cannot allow. So even in spite of all our compulsion, they were not ready to stock all the stock, because their main focus is on other outer garments where they get better margin and better turnover. Bra and pant is all like maybe 250 rupees, maximum 350, 400, 500. But outerwear, it is thousands. So they were ways. So I thought, okay, I have to find a solution for this. And we looked for a shop. And we took a shop in Center Square in Kochi. And we started a small shop, V-Star Exclusive Brand Outlet. That was a hit, because we could stock all the products, and I was very, very happy, because all my managers were against. Ma'am, our products are not very and it's a huge rent in the mall. We don't think it will be viable to pay such a huge rent. I said, whatever happens, I want a shop there. So that's how I started. It was a huge success. Now we have about 24 shops in the length and breadth of Kerala. Starting from Trivandrum, Kollam, Tiruvalla, Kottayam, Kochi, Calicut, Tricur, Palakkad, Calicut, Kannur, Perindalmanna. And all these, in Kochi we have about 4 stores. In Tricur we have 3 stores. So like that. Tricur, I think 2 stores, like that. So see, when there is a problem, that was a problem, big problem for me, because all my products are lying in the warehouse. They were not moving. My dream products were not moving. So that is the a solution I found out. Our own shop, all the products we can showcase. Also, we can feel the customers' feedbacks. We can understand their mindset, also the customer behavior. All that we would learn from our shops. So it was really helping me. And for any business to excel, there are so many factors. First of all, it is health. You should have good health. You have to look after your health. So how you look after your health? After a certain age, you eat very little and you work out. So every day, me and my husband, both of us work out for at least 1 hour every day morning, so that we don't put on weight and we won't become diabetic, or we won't get hypertension, and we won't get overweight. So first we have to look after our health.
Then we have to be courageous. Those girls or boys who are very emotional and very weak mentally, they are not the people for business. If it is a business, you have to be very bold and courageous and very strong-minded, because every day there will be some problem, some minor problems. You have to solve all those problems, small problems, and we'll have to face many challenges because business is business. There will be cutthroat competition from the market. Then you'll have to manage your staff, manage the market, also manage the cash. So these are all big challenges. So those people who are really, really ready to work hard and do it passionately only, go for an entrepreneurship. There are people who are very light-minded. They are very calm and composed. They want a peaceful life. They want to get some salary and live peacefully. Those kind of people can go for a job only. But those people who are very creative, very energetic, and very happy, and very courageous, and very bold, these are some factors that an entrepreneur should have. So those people really should start something on their own. So before starting, it is always better they work in some organization to get some knowledge on hand, because about the product, about the market, about the raw material sourcing, about how to, and also study about the market. So all that you can study or learn while you work, then you can start your own enterprise. It is always better that. Otherwise, it will be a very expensive learning. So once you start an enterprise and then you lose money, or you experiment and you do many trial runs, then you lose your money and market, everything. So it's always better that you have the learning process in some other organization, and then you start your own organization. I too had that experience. I lost so much money in the beginning because I didn't know many things about business and the market. Then once you start an organization, you should be ready to delegate power to your employees. Maybe when the organization is small, you can do everything on your own. But once the organization grows, you will have to delegate power to your employees. You have to trust them. You have to monitor them and see that they are doing a good job. Also, when the organization grow from year after year, you may need new kind of people, more educated, more talented, or more aggressive. So take those kind of people. Also, some employees you find they are useless, don't show any mercy. They have to be terminated because they may get some other job in some organization. So there you don't have to be very emotional, because that is not needed, because they'll get some other job. So your job is not to employ everyone and sit there. No, you employ people whom you need, who you think are really good. So that is, you don't have to take emotionally. Also, important decisions you have to take. Like when as she said, we had Valero and Vanessa, and the company's name was V-Star. And when we planned to start the exclusive outlet, I had to put a signboard. So there were 3 names, Valero, Vanessa, and V-Star. So which name will I put on the signboard? So I told my manager, this is not going to work. I need a single name. I need only one name on the signboard. So they all said, no, ma'am, Valero is a good name. Vanessa is even better. Then it's better that we proceed with the 3 names. I said, no, I decided. So I asked one travel ad agency and asked them to find a good logo with a big V with a star hidden in it. That's how V-Star logo was made, and everybody liked it. And that was the first time I held a press conference in my life.
to launch the new logo. Everybody liked the logo. And then gradually we became the top seller in women's innerwear and also in kids' innerwear. But men's innerwear, I was finding it very challenging because a lot of national brands and international brands were playing, so it was very tough. So many people told me, why don't you stop menswear? You concentrate on women's wear. I said, no. That is a challenge for me, and I like challenge. You see that in 5 years, my innerwear will be the best product, and I'm in that path now. We revamped all the product, men's products. Yes, we started a new range of men's product called Neo. That Neo means new. All the products were revamped and redesigned. The material change, the elastic change, the elastic design change. And I said I want the best product. So now we have the best product in menswear, and the market really, really welcomed us. So now in menswear also, we are just heading up. So these are all these, sometimes you will have to take some important decisions. So this was another important decision. Before, when we did menswear, all my executives will come and tell me, ma'am, we want a brief for 100 rupees, like that, for the price. So I thought maybe that is true what they say. Then finally I realized price is not the factor. The product should be the best product. So that's how I revamped all the products. Now they are all very good products. All the men here, you should try our product and give us feedback also. And I don't expect all positive feedback. You can give me negative feedback as well, because that's what I need. Because we want to improve our product. Yeah, Shikhar Dhawan is our brand ambassador. 2 years back, we appointed him. And that also helped in branding menswear. I think only after that, people knew that we have menswear also. Until that, nobody knew we had menswear. But we spent crores of rupees every year, but it didn't find result. And then everybody used to ask me one question. You could succeed because you come from the V-Guard family. Yes, that is one reason, but that is not the only reason I could succeed. Of course, I had my husband's advice, everything was there, but that is not enough. You have to take the product in the brand in your hand, and you have to work for it, and you have to launch it. You have to face all opportunities and challenges, and that is how your brand becomes successful. So my hard work is there also. It's not only from the reason that it came from V-Guard. My effort is also there. So some people ask me, do you go to office? I said, what? Do you go to office? What question is that? I go to office every day. Every day, 9:30, I start from home. I'm there up to 2:30. Every day, every single day I go to office. And I look after everything. I have the managerial staff, but I am there every day. And all the meetings I attend, I see everything I look after. Otherwise, many people think being a big businessman's wife, I'll be just sitting at home and signing check and things. The product is coming through my hand only. I look at every product, every detailing, everything is done with my supervision only. And another thing is, people ask me a question, how do you balance your professional business life and private life? I think, first of all, my children have grown up. Elder son is 42 and younger son is 40. So children they got married, they have a child, and they're like, so that is, and they are staying in separate houses. And my husband is here, and I don't think a woman to balance work and family is a big challenge. Maybe for a man, it is really challenging.
But for a woman, it is not. Unless she has some small babies and she has nobody to look after the babies. That's a challenge. But then if she get support from her parents or husband's parents, that's good. But at any cost, what my opinion is that every woman should be independent. They should be financially independent. It's very important, because unlike before, now even after marriage, before or after marriage, the girl is settled. But nowadays it is not. She's not settled. We don't know when she's coming back after a fight with her husband or some problem. So lots of divorces are happening. So it is very important that every girl is independent, financially independent. Even if she's alone, she has to survive, because otherwise she'll have to depend on others. So like before, it was like the girl should depend on her father when she's small, and her brothers if she doesn't have a father. That's what I used to do. And after marriage, she has to depend on her husband, which is what I didn't want to do. And when we get old, we have to depend on our children. No, you don't have to depend on anyone. The better that you are independent, that will make you strong. See, I used to shiver when I see a mic before 10, 15 years back. Now I'm speaking English. I studied in a Malayalam medium school. Can you imagine? Vadakanjeri, small town. But I read a lot of English books. I listened to lots of English speeches. I watch English movies. I read lots of English books. I learned spoken English classes. Still, I'm learning. That's how I improved my language. That's how I'm ready. I'm able to speak before you in English now. So these are all learnings. I think once you stop learning, you will get old. So I'm never stopping learning. I'm going on learning new things. And the corona came, I thought, okay, lots of time, because I'm not going to office every day. And 1 or 2 months it was closed down. The office was closed. So I thought, okay, why not learn something new? So that's how I learned. I had learned oil paintings. That's how I learned watercolors. I'll show you one. Not that it is so great, but I learned on my own paintings. Can you see? Yes, ma'am. Yeah. Very nice. So, what I did was 2 to 3, even sometimes 4 hours I spent on painting. Now I think about 200, 250 paintings I got. So now I have to start so, okay, it's not for money, but I did a lot of painting and I have no space to keep here. So I thought I'll dispose of. So it is important that you spend your time creatively. That is very important. Please don't spend all the time on the phone. Be creative. Do something new. Find out something to do. Make small things, or something creativity that tunes your brain so well, you know. A lazy mind, that is not going to help you. Your mind should be always alert and alive. So that is what I think. And learn new things. If you are poor in English, learn English. If you are poor in other things, learn that. You learn driving, you learn swimming, you learn cycling. Go on learning new things. That itself is going to help you to become a good entrepreneur. You must have read many good entrepreneurs' histories. When you look at them, even our Yusuf Ali, he was a salesman in Dubai in one shop. Now, what is he? He's the richest man even in GSC countries, you know. So, and I don't think he is highly educated or anything. So that, see, when you study those kind of person, they are very hardworking. Not only hardworking, they're smart. They don't waste time. They learn new things. Now he speaks English, Hindi, all languages, Arab, everything. So this is what you should understand. You should always be learning. Once you stop learning, you will become old. Is it time, sir?
Shall we No, go to ma'am. Q&A? No, ma'am. What we normally do is after your address, we keep it open for the students to interact. Yeah. So If they have any questions, they can. yeah. So how much more time I have now? We have sufficient time, ma'am. There is no issue with time from our 15 side. more. 15 Sure, more sure, minutes. sure. Please, Okay. please. Ma'am, your Okay. convenience, ma'am, your convenience. Yeah. No. I mean, I should not kill you, no, your time and your energy. Okay. And also, it is very important that you have positive people around you. I'll quote some words by Swami Vivekananda. He said, look at the raindrops when they fall from the sky. It is so pure, it is so clear, it shines like a diamond, a crystal. And suppose it falls in a gutter. It is so filthy that you cannot even wash your legs with that water. Suppose it falls on a hot, maybe a hot, very heated road, like in the sun. It just perishes, it evaporates and it just diminishes. Suppose it falls in a lotus leaf, it sparkles like a diamond. And if it falls into an oyster, it becomes a very expensive pearl. So the people whom you associate with, it's very important that those people are positive people. There are negative people in the world. They are called negatives. They'll find fault with everything. Oh, today it is raining. Then that's a fault. Oh, today is so hot. That's always complaining, always complaining. So that will not help you. Things which are not in your control, it is better just to leave it. Don't worry about things that you cannot control. Worry about things that you can control. Maybe your intelligence, your learning, your talents, your skills, all that you can worry about. Other things which you cannot control, you just leave it. You don't try to control it, and then you will be desperate because you cannot control it. So it's always better that avoid negatives, because they will discourage you, they will put out the fire inside you, and then you will feel dejected, you feel discouraged. So it's always better that you are surrounded by positive people. Now, there is one sentence the legend Warren Buffett said, never depend on a single income. That is what I did. We had salwar kameez. I thought, okay, that's not enough. I need to do something more. That's how I started Innerwear. But of course, I had to stop salwar kameez because that was so much of time consuming, and sitting here, I found it very difficult. There are no dyeing units, there are no printing units, and I couldn't dye and print material according to my taste. So that's how I had to stop it finally. And we had to depend on the Bombay people. They used to cheat me. They used to send whatever crap they have. So I got fed up. That's how I stopped it. And on savings, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Do not save what is left after spending. എല്ലാം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് സേവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതായത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ, ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഫിനാൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ. അതായത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും വലിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു, 4 പേരെയാണ് കാണിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നോളൂ, അല്ലേ? അത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലാത്തതിനേക്കാളും പെരുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ആ കാറ് വിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് വിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ചെറിയ ആംബിഷൻ മതി, ചെറുതായിട്ട് വളരുക. പെട്ടെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയും ഇരുന്നിട്ട് വേണം കാല് നീട്ടാൻ, അല്ലേ? നിന്നിട്ട് കാല് നീട്ടി എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ
വീഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടിയാൽ മതി. ഓൺ ടേക്കിംഗ് റിസ്ക്, നെവർ ടെസ്റ്റ് ദ റിവർ വിത്ത് ബോത്ത് ലെഗ്സ്. നല്ല ആഴമുള്ള ഒരു റിവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാലും അതിലിറങ്ങി വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മളെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ ലെഗ്. മനസ്സിലായ? ഫുൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടണ്ട. ഓൾവേസ് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയും പറയും, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഓൾ ദ എഗ്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്കറ്റ്. എല്ലാ പൈസയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇറക്കണ്ട, കുറച്ചിറക്കിയിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ if you buy things, you do not have to sell things that you need. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പൈസ സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കുക. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം മൈ ഹസ്ബൻഡ്. ഈസ് വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ സ്പെൻഡിങ് മണി. സോ വെൻ ഹി ഗേവ് മീ ലോൺ ഫോർ ടു സ്റ്റാർട്ട് V-Star, ഹി ഗേവ് മീ ആസ് ലോൺ ഓൺലി, നോട്ട് കുറെ പൈസ ഉണ്ട് നീ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തന്നൊന്നുമില്ല. I'll give you 15 lakhs, 15 or 25 lakhs, I don't remember. But you'll have to give it back. Also, you'll have to give me interest എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡീല്. അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണാതെ അങ്ങനെ പറയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ യൂസ് ടു ട്രസ്റ്റ് ഹിം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നൗ വെൻ ഐ തിങ്ക് ബാക്ക് നൗ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് I can be proud, no? I gave back all the money and I did a good job. So, അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലോണൊക്കെ മേടിക്കും, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കും തിരിച്ചും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡീല്. ഓൾസോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ടൈം സർവൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു 2 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് കാപ്പി തന്നു. കാപ്പി ഇപ്പം മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാപ്പി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് ആരും കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാപ്പി ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ പോവും. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിലാരും ജോലിക്കാരൊന്നുമില്ല. ഡിന്നർ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം വളരെ കുറവേ കഴിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ മീലുള്ളൂ. രാവിലെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ, ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക, പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ പപ്പായ, അങ്ങനെ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ റാഗി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പോറേജ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് അത് ഇറച്ചിയോ മീനോ ചോറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കും. പക്ഷേ ചോറ് കുറച്ച് കഴിക്കും. രാത്രി അഗെയിൻ ഓൺലി സാലഡ്. അതൊക്കെ കുറേ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്. അത് കാരണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ്, എന്നിട്ട് പോലും വെയിറ്റ് അങ്ങനെ കുറയണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 40-45 കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ് ഭക്ഷണം മതി. സോ ഐ യൂസ് ടു അഡ്വൈസ് ഓൾ മൈ ലേഡീസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡോണ്ട് കുക്ക് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഫീഡ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ്. വെറുതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും പ്രമേഹം ഉള്ളത് എന്തിനാ ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ട് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ടു ഹാവ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വി ആർ വെരി കെയർഫുൾ, വി ഡോണ്ട് ഓവർ ഈറ്റ്. ഇപ്പം അതൊരു ഫാഷൻ പോലെയാണ്, കുറേ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുക, പിന്നെ പൊറോട്ട, ബീഫ്, അത് ഇതൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റുക. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫുഡ് ലൈക്ക് മെഡിസിൻ, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഈറ്റ് മെഡിസിൻ ലൈക്ക് ഫുഡ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ബെറ്റർ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് വേണം എപ്പോഴായാലും. ഞാൻ അങ്ങനെ അടുക്കും ചിട്ട ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഭയങ്കര അടുക്കും ചിട്ടയും ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ കുറെ കൂടുതലാണ്. ഭയങ്കര മിലിറ്ററി ചിട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര മണിക്കായി നടക്കണം, ഇത്ര മണിക്ക് അത് അങ്ങനെ ക്ലോക്ക് നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെയായി. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഉഴപ്പത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. Yes, I get advice from Mithun. Arun is in Bangalore. Sometimes I get advice from him. But Mithun comes here for everyday lunch. So I get advice from Mithun. Yes. മിഥുന്റെ ബിസിനസ്സാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സായിട്ടൊരു സിമിലർ ബിസിനസ്. മറ്റേത് പാർക്ക് ബിസിനസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിഥുൻ്റെ നിന്നാണ് ഞാൻ അധികം അഡ്വൈസ് എടുക്കാറ്. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ റവന്യൂ സ്ട്രീം, എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ കിട്ടുക, എങ്ങനെയാണ്, ഹൂ വിൽ ബി യുവർ കസ്റ്റമർ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി, അത് മേടിക്കാൻ ആളുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ, എന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റില് ഷോർട്ടേജ്. ഇപ്പൊ ഞാനന്ന് ഇന്നവെയർ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഐ സക്സീഡഡ് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ നമ്മളും കൂടെ പോയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വരില്ലേ. ബിക്കോസ് സപ്ലൈ ഇസ് മോർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ലെസ്. സോ വെർ ഇസ് ദ ഡിമാൻഡ്? ഡിമാൻഡ് എന്താണോ അത് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ വിയറ്റ്നാമിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ എല്ലാ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടും അവരോരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും.
ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു, മുട്ടത്തോട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. വെറുതെ നമ്മൾ വലിച്ചു കളയുന്ന താറാമുട്ടയുടെ തോട് കൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടാല്. അതുപോലെ ചകിരി, കയറ്, മരക്കഷ്ണങ്ങള്. നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് മരക്കഷ്ണം, എന്ത് കയറ്, ചരട്, എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും റോ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ പുല്ല്, വൈക്കോല്, എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ വേസ്റ്റ് സാധനം കൊണ്ട് അവർ ഓരോന്നുണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വുഡ് ഷേവിങ്സ്, നമ്മുടെ ആശാരിമാർ ഇങ്ങനെ ഈ മരം, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഞാൻ ഈ എക്സെല്ലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം എനിക്കത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ടായിരുന്നോ? Yes, ma'am. കണ്ട, ഇത് ഡക്കിന്റെ എക്സെൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തലപോയി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ബിസിനസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എംടി ബോട്ടിൽ ബിസിനസ് ആണ്. ഈ ലിക്കർ ഷോപ്പുകളിലത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് കഴുകി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് 600 പേരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് കഴുകി പാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ലിക്കർ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് അയാളുടെ ജോലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ലവ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. വെറുതെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലി ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ലവ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഗാർമെന്റ്സും തുണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണ്, തയ്യൽ ഇഷ്ടമാണ്, പെയിന്റിങ് ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഒരാവശ്യം തോന്നിയത് എനിക്ക് ഗാർമെന്റ്സിനാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങാൻ കാരണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൽവാർ കമ്മീസ് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം മിന്നുന്നതും ഭയങ്കര കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടാത്തൊരു സാധനം. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ എന്താ പറയാ, ഓൾ ദ ഡോർസ് ആർ ഓപ്പൺ നൗ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പം പുതിയ തരം ബിസിനസ്സുകൾ, ഇപ്പൊ യൂബർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റേ സ്വിഗ്ഗി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഞങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനോരമയിലും ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം എന്നറിയോ? അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ചെലവ് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് 6 മാസം അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ an organization is the reflection of the promoter's energy. ഒരു പ്രൊമോട്ടർക്ക് നല്ല എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒരു ജോഡിയില്ല, ഒന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ജോലിക്കാർ കാണുന്നത്, അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ളവർ കാണുന്നത്, അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ എനർജി വേണം. അത് നെവർ സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മണി, സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് ഇപ്പൊ കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം മാർക്കറ്റിൽ, അത് നിങ്ങൾ തലപകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഇനി ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇനിയും സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാല് പെട്ടെന്ന് മറുപടി കിട്ടും. ഇടിവട, ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ, വലിയൊരു എത്രയോ കോടി, 400 എത്രയോ കോടിയാണ് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ. ആള് വെറുതെ ഒരു പെട്ടിക്കട ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാ മുസ്തഫ, ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളെ. അപ്പൊ ആള് അവിടെ വടയൊക്കെ വിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ വട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അങ്ങനെ ആൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു പാക്ക് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വടയുടെ ഷേപ്പില് ഈ ഉഴുന്നുവട എണ്ണയിൽ വീഴും, അങ്ങനെ ഒരു വടയാവും. അങ്ങനെ പിന്നെ അയാൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ, പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ, ദോശ ബാറ്റർ, അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഹി ഡസ് തിങ്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി, കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരാൾ ഇറക്കുന്നു, ഒരു ഓക്കെ ഒരു ബിരിയാണി ഒരാൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ആ ബിരിയാണിക്ക് 250 രൂപ വില. നിങ്ങളും ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, നിങ്ങളും 250 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണി തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടോ? അതിനേക്കാളും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടോ? വില കുറവുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നല്ലതാണോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കലത്തിലൊക്കെ വെച്ച് വിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ക്ലാസ് ആയി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പിക്കിളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീതെ ചരടൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രസന്റേഷനായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജിമ്മിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പാക്കിങ്ങിലും അങ്ങനത്തെ പ്രസന്റേഷനിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ലേൺ ഫ്രം ഫെയിലിയർ. ഒരു പരാജയം ഇല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്കും പിന്നെ വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും സൽവാർ കമ്മീസ് ഞാൻ നിർത്തി, പരാജയമില്ലായിരുന്നേ. അത് മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി ഐ ഹാഡ് 5 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്. കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശ്ശൂര്, കോഴിക്കോട്, ഇങ്ങനെ 5 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൽവാർ കമ്മീസ് വിൽക്കുമ്പോൾ. എനിക്കത് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം അന്ന് ഇന്നവേറെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ കടയിൽ വരുമ്പോ എല്ലാം അതെല്ലാം വലിയൊരു വെറൈറ്റി അവിടെ വരില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മളൊരു തരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതേസമയം വേറൊരു ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്, കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന്, പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഡ്രസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ കട വരുമ്പോ എല്ലാം ഈ സ്റ്റാറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ അത്ര സെലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം 5 കട എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ 5 കട അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല. അത് എല്ലാവരും എന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു. മാഡം 5 എണ്ണം തുടങ്ങിയിട്ട് അടച്ചാണ് കേട്ടോ, ഇനിയെങ്കിലും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരരുത്. അങ്ങനെയില്ല, അടയ്ക്കേണ്ടി നോക്കാം, അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നോക്കാമല്ലോ. ഇപ്പൊ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. എനിക്ക് 24 കടയുണ്ട്, എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതോടെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിനായിരിക്കും, അത് നല്ലതിനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കെയർഫുൾ ആവും, ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എപ്പോഴും ഓക്കെ കുറെ ബ്രാൻഡാക്കി, കുറെ പാൻറ്റി ഉണ്ടാക്കി, ഇനി ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബിൽ പോയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ച് നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കാം ചിലവർ. അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. നമുക്ക് അതൊരു പാഷനാണ്, അത് ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും കടകളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, എങ്ങനെ വേറെ കടകളിലുള്ളവരെയും കൂടെ എൻ്റെ കടയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെയൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്. അങ്ങനെ തല പോയി ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്, ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് ഇറക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. കാരണം ഒരു ടൈലറുടെ അടുത്ത് പോയി എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് അത്ര ഫിറ്റായിട്ട് ബ്ലൗസ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു ബ്ലൗസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഒരു ബ്ലൗസ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്ടാ, ഇത് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കാൻ പറ്റും എത്ര വേണമെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടീഷർട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ തലക്കോടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു ബ്ലൗസാണ്. ഇതൊന്നും വേറെ ആരും ചെയ്തോന്നല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടോ, ഇത് വളരെ ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. കൈയൊക്കെ കണ്ടോ, ഒരു ചുളി പോലും ഇല്ല, നല്ല മേല് വെച്ച് തയ്ച്ച പോലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഷുഡ് വി ബൈ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്, വൈ ഷുഡ് വി കം ടു യുവർ ഷോപ്പ്? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണം, ഒരു റീസൺ അവിടെ വേണം. അതാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സാധനം അതേ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിറ്റാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ആഡിങ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പൊ ചിലര് ഉണ്ടാവും, ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഷോപ്പ്, അപ്പൊ അവർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാരി, കുർത്ത, പാർട്ടി വെയർ, കമ്മീസ്, റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യം പാർട്ടി വെയർ നിർത്തി. പാർട്ടി വെയർ നിർത്തിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, ഒരു പകുതി കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു, പാർട്ടി വെയറുകാരൊക്കെ നിന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു സാരി അധികം കിട്ടാനില്ല, എന്നാൽ സാരി മാത്രമാക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സാരി ഉടുക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആരും സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയ പോലും ഇല്ല. നിങ്ങൾ സാരി തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല അത് വിജയിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരതൊന്നും കേട്ടില്ല, അവര് സാരി മാത്രമാക്കി. ദേ ഹാഡ് ടു ക്ലോസ് ഡൗൺ ദ ഷോപ്പ്. കാരണം സാരി വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര പേര് വരും? ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അവർ വലിയ വലിയ കടകളിൽ പോയില്ലേ, ശിമാട്ടിയും ജയലക്ഷ്മിയും കല്യാണത്തിനൊക്കെ, നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരില്ലല്ലോ.
ഷോപ്പ് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ലേണിങ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ട്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. പ്രിയ, കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. പറഞ്ഞാൽ മതി, വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ മാം. രേഷ്മ പിള്ളൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഡം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, what were major difficulties you faced as a female entrepreneur and do you have a mentor? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെന്ററൊന്നും എനിക്കില്ല. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നല്ലാതെ. പക്ഷെ ആൾക്ക് ഈ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ല. അത് വേറൊരു ബിസിനസ്സാണ്. ജനറൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. പിന്നെ വുമൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അത്ര ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവര് കുറച്ചൊക്കെ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ലേഡി തന്നെ വന്ന് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഷീ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, കുറച്ചൊക്കെ ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് മേ ബി ദർ. പക്ഷെ പണ്ടത്തെക്കാളും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളോട് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് പെരുമാറാറില്ല. പക്ഷെ ഈ നോക്കുകൂലി കയറ്റിറക്കുകാര് അവരൊക്കെ വന്ന് ഗുണ്ടകളെ പോലെയൊക്കെ പെരുമാറും. അതൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. എനിക്കും അതെനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് എന്താ പറയാ, അതൊന്ന് കുറെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളത് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് Another question is, was the success of V-Guard? V-Guard already a successful brand ആയിരുന്നല്ലോ മാഡം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിങ്കിങ് ആ സമയത്ത് was it a burden or was it actually a support? കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ വരും എന്നുള്ളൊരു. ഇല്ല, അത് V-Guard വാസ് വെരി ബിഗ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായിട്ടൊന്നും എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് എൻ്റെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. V-Guardനെ നോക്കി പഠിക്കാനും അവരെന്തുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയി അങ്ങനത്തെ കുറെ പാഠങ്ങൾ എനിക്ക് അതിന് പഠിക്കാനാ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴും V-Guard എനിക്ക് 1500 കോടിയൊക്കെ ആയി. ഞങ്ങൾ 100 കോടി പോലും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളത് കൊണ്ടുവരും. അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മേ ബി another 3-4 years നമ്മളും ഒരു 300-500 കോടിയൊക്കെ ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. All the best, ma'am. Feba Teresa Johnson, she has a question. What has been your most satisfying moment in business? അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് എനിക്കുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 crore ആക്കിയത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു. I was very happy and very proud. Maybe that is my best moment. Yes. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ തന്നെ ഇടണമെന്നില്ല. Shruti, Adira, can you just switch on your mic and ask the question? Okay, sir. Ma'am, what innovative strategies should be taken to promote a new product? ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്, അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ പാൻസ് നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ്. ഇറക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിനേക്കാളും എന്താണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകത? അല്ലെങ്കിൽ വിലയാണോ, ക്വാളിറ്റി ആണോ? അതല്ല സാധാരണ ബോബൺ പാൻ്റ് ഒന്നും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം ഇതൊന്നും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ,
ഈ വോവൺ തന്നെ തുണി തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാൻറ് ഓക്കെ വോവൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇടുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. അതും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ. പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു നല്ല ജോലിയാണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു ഇതാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. ഇതൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആവണം, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മനസ്സിലായോ? അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലൗസ് ഇതുപോലെ ഇറക്കിയപ്പോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് പേര് തന്നെ അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി ഒരു എന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തൊരു എന്താണ് ഈ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പണിയൊന്നും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും. Ma'am, just curious to know about the V common factor in the company name, like V-Guard and V-Star. Okay. Actually, V-Guard was voltage guard. Okay. And when there was some central excise duty issues were there, like ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ഇത്ര ക്രോർ വരെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് കൂടുന്നു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത്. സോ ഹി ഹാഡ് 4-5 names in stabilizer, വി കിങ്, വി സ്റ്റാർ, അങ്ങനെ പല പേരുകൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വി സ്റ്റാറിന്റെ പേര് പിന്നെ അത് അവരൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാം വി ഗാർഡ് തന്നെയാക്കി. അപ്പോൾ ആ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് നെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അതാണ് വി സ്റ്റാർ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആളുകൾ വിക്ടറി എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വി ഞങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. അത് ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഗാർഡായിരുന്നു കേട്ടോ. Okay, thank you, ma'am. Any other questions? Hi, ma'am. Hi, ma'am. My name is Pallavi. So my question is, are you planning any other innovative products? ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഞാൻ തല പോയി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പല പണിപ്പരയില് പല സാധനങ്ങളുണ്ട്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ. മാഡം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയല്ല. എന്റെ പേര് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ്. ഞാൻ ST കോളേജിൽ പഠിച്ച് ST കോളേജിലെ കോമേഴ്സ് അധ്യാപകനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കുട്ടികൾക്കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 2-3 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. തിരക്കില്ലായെങ്കിൽ മറുപടി കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ എന്റെ ചോദ്യം, മാഡം വളരെ വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തണം എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. വി ഗാർഡ് ആണേലും ശരി, വി സ്റ്റാർ ആണേലും ശരി, നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ കമ്പനിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ധാരാളം മാനുഷിക സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാഡം പറഞ്ഞു വളരെയധികം ജീവനക്കാർ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ വി ഗാർഡിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അവിടെ പണിമുടക്കുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പണിമുടക്കുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു? നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പണിമുടക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 80s വലിയൊരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു 4 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ യൂണിറ്റിൽ 100 പേരൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ 400 തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലൂരായിരുന്നു, പല 4 യൂണിറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രൈക്ക് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് അവിടെ യൂണിയൻ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്ന് ഈ ജോലിക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഇവിടെ യൂണിയൻ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ യൂണിയൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ചെപ്പ് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നോക്കാം എന്താണെന്ന്. യൂണിയൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. അതായത് കൊച്ചസേപ്പാണ് ഉടമസ്ഥനെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥൻ യൂണിയൻ ലീഡറാണ്. ഇവിടെ ഈ മെഷീൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ അവൻ പറയും നേതാവിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന്. ആ മുറിയിലിരിക്കുന്ന ജോലിക്കാരോട് ഈ മുറിയിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും നേതാവിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും.
പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുക, ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേതാവ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും പിരിച്ചുവിട്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും പൂട്ടി അടച്ചു. 400 പേരെ ജോലി പോയി. അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് അന്ന് അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക്. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ പന്തലും ചീത്തയും ബഹളവും, കൊല്ലുന്ന് പറഞ്ഞു, കൊല്ലും വെടിവെക്കും, അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഒരു 3-5 മാസം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഔട്ട്സോഴ്സിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു കോൺവെന്റിൽ സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടു, ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വെക്കുക, സോൾഡർ ചെയ്യുക, പെൺപിള്ളേർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയേ ഉള്ളൂ, അന്ന് സ്റ്റെബിലൈസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ഇതൊരു കോൺവെന്റിൽ ഈ എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയലും കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോഴൊരു കോൺവെന്റിലാണ് അത് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 10, 60, 70 അല്ല 100 കണക്കിന് കോൺവെന്റുകളിലാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ട്രൈക്കിനെ ഓവർകം ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, പിന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു പലതിനും സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡി പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടും. സപ്പോസ് സബ്സിഡി ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ unproductive purpose or consumption purpose, it will not return. There will be no return if subsidy is given for consumption. For example, if subsidy is given to LPG, that is productive or that is a service. In one way it is a service. Whether is it possible to provide service without making any income in order to meet the break even? Whether we can sell a product without recouping the cost of production. Okay, മനസ്സിലായി സാർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു കാര്യം. ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളൂ ഇത് നന്നാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ അവർക്കത് അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് സാർ. അവരുടെ ബിസിനസ്സാണത്. അവരൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടത്തെ പോലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പോളിറ്റിക്സിലുള്ളത്. ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കോടിക്കണക്കിനുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും കോടിക്കണക്കിന് വോട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇത് തലഭാഗം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അവരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊഴിലില്ലാ വേതനം കൊടുക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ള? ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തൊഴിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാളും തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് തൊഴിലില്ലാ വേതനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം? ആദ്യം തമിഴന്മാരായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ തേപ്പ് പണി, തോട്ടപ്പണി, അല്ലെങ്കിൽ മേസന്റെ പണി, എല്ലാ പണിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടക്കാരും ബീഹാറികളുമാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ, വെറുതെ പൈസ കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സബ്സിഡിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതെ, ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുക. എല്ലാവരും വോട്ട് ബാങ്കിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കിറ്റ് എന്റെ സെർവന്റ് പോലും ഇവിടെ അരിയും പയറും പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, ചേച്ചി ഇത് വേണമെങ്കിൽ കിളികൾക്ക് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന്, ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വേസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്തിനാ? കിറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷമായി, ഈ ഗവൺമെന്റ് നല്ലതാണ്, വോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പരിപ്പും പയറൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മീനും തന്നു, എന്നിട്ട് ഈ പരിപ്പും പയറൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തരാം, ചേച്ചി കിളികൾക്ക് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്റെ വേലക്കാരിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയണത്, ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. ഈ പൈസ മുഴുവനും പങ്കിട്ട് മന്ത്രിമാരാണെങ്കിലും MLA-മാരാണെങ്കിലും അവരുടെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ജോലിക്കാരും അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസും ഇങ്ങനെ എല്ലാം പങ്കിട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി കടം വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെൻഷൻ ആണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് 1 ലക്ഷം, 80,000, 1.5 ലക്ഷമൊക്കെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. ഒരു പെൻഷനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 60,000 രൂപയൊക്കെ മതി. പക്ഷെ 1.5 ലക്ഷം, 2 ലക്ഷം പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേസമയം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാനിപ്പോ രാഷ്ട്രീയം എന്നല്ല പറയണേ, പക്ഷെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭകരമായിട്ട് നടത്തുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് എല്ലാവരും
എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മയക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട് കുറെയൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, ജോലി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ മലയാളി ഒരു തുണി തയ്ക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാ മലയാളി ഒരു തുണി തയ്ക്കുന്ന ആളില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? മലയാളി ഒക്കെ തമിഴന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ മടി പഠിപ്പിച്ചതാണത്, മടി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് സങ്കടം. ആ സമയം ഈ മലയാളി പുറത്തു പോയാൽ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും അല്ലേ? ദുബായിലും അവിടെ ഇവിടെയും പോയാലേ. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മാഡം പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇവിടെ മാഡം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വേസ്റ്റും ഇല്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഈസ് എ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസ്. അതെ അതെ, ഒരു ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറിയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തുണി കഷ്ണങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോകുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഹാൻഡ് ബാഗുകൾ, എന്തെല്ലാം ഷോപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയം അത് മാക്സിമം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യാം, ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, പേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതാ പറഞ്ഞത്, റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കി ഒത്തിരി കാണും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി വരുന്ന വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കസേരയിലിരിക്കുന്ന കുഷ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. പുറത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. തലയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു സൂചി പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വരണല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതല്ലേ കാര്യം. ഞാനൊന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് SD കോളേജിന് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലബ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്ലബില് ഞങ്ങൾ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് മാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു സെഡ് മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഞങ്ങൾ കീടെക്സ് ഒരിക്കലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഐഡിയ ആണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ക്ലോത്ത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ദ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ. ഞങ്ങൾ ഒരു ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഡോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഡോൾസ് ഉണ്ടാക്കി. ദെൻ വി ഹാഡ് എൻ എക്സിബിഷൻ. അതിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തുകൾ വെച്ച്, അതായത് ഈ തയ്ക്കുന്ന ബൊട്ടീക്സ് അവിടെ പോയിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ക്ലോത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ പോയി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഈവൻ പ്രിപ്പയർഡ് കാരണം അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന് പൈസ കൊടുക്കണം. അത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം. And then we started with the product, and I'm very happy that all the students in our team was really working. Innovative ആയിരുന്നു മാം പറഞ്ഞ പോലെ. Every day we used to come up, someone will come up with പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ്, bracelets, necklace ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഹേർഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് മാം കോവിഡ് ആണ്. കോവിഡ് വന്ന കോളേജ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈവൻ ദോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വെഞ്ചർ, മാം ഈ പറഞ്ഞ ബാഗുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും കുറച്ച് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ആ ഒരു സൃഷ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് അത്രയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ അവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതെ, ഇതിപ്പോ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. ഇതേപോലെ ഒരു വിമൻസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്. തീർച്ചയായും മാം, തീർച്ചയായും. അപ്പൊ മാമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അതെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിമൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. യെസ് യെസ് മാം. താങ്ക് യു നമ്പൂരി സാറിന് നന്ദി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ മാഡം. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിജയത്തിന് പല ഘടകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് അത് മാഡം വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അതില്ല. ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. വി ഗാർഡിന്റെ സർവീസ് സെന്ററുകൾ ഇപ്പം ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, എന്തുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നില്ല? ബാക്കി ആലപ്പുഴയിലുണ്ട്, ബി സ്റ്റാറിനുണ്ട് ഷോപ്പുണ്ട്, ആലപ്പുഴയിലുണ്ട്. ആ. തുടങ്ങി ഒരു 4 മാസമായി. ആലപ്പുഴയിലെ ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് കണ്ടിട്ടില്ല, കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനാഗുറേഷന് ഞാൻ പോയില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇരുമ്പ് പാലത്തിന്റെ അടുത്താന്ന്, എനിക്കറിയില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല ഷോപ്പ്. യെസ്. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ഷമാപൂർവം കേട്ട് ഉത്തരം തന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. ST കോളേജിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ST കോളേജിലെ മീറ്റ് എന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷന് വന്ന് പങ്കെടുത്ത മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. പറയൂ സാറേ. മാഡം, ഞാൻ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. അതല്ലാതെ അവിടുത്തെ സുവോളജി അധ്യാപകനാണ്. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു. കുട്ടികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രിയയുടെ ആ ഒരു വാക്കുകളാണ് എനിക്കൊന്ന് പ്രചോദനം കൂടിയായത്. ഞങ്ങളെ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് സെന്റർ ആയിട്ട് സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ അക്വാറ്റിക് റിസോഴ്സസ്, കുട്ടനാടിന്റെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള പോള ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ 2 സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒത്തിരി റോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ചും ഒരു ഇതും ഞാൻ പ്രിയ വഴി മാഡത്തിനെ ഒന്ന് എത്തിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ താങ്ക് യു. യുവർ വെരി പ്രസന്റേഷൻ വാസ് വെരി എക്സലന്റ്. ഞാൻ കോമേഴ്സുകാരനല്ല, എന്നാലും പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. യു സ്പോക്ക് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. വളരെ ഒരു നാടകീയതയും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൺ മൈ പേഴ്സണൽ ബിഹാഫ്. Thank you, Professor. Priya, if there are no other questions, can we? Yes, can we move to vote of thanks? Yeah. Even I have to leave also. Ma'am, we just have a formal vote giving session or sure. Thanksgiving session. ഒരു നന്ദി വാക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നും പൂർണ്ണമാകുകയില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും ഈ സെഷനിൽ ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുവാനായി മാളവിക എയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. സനാതന ധർമ്മ കോളേജിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം നടത്തുന്ന മീറ്റ് ദ ഓൺട്രപ്രണർ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ 4ാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്നിവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് വിസ്റ്റാർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീമതി ഷീല കൊച്ചോസേഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയാണ്. ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാഡം ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനിടയായി. മാഡത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമയമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത്. വളരെയധികം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയ രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച മാഡത്തിന് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്ന കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുൻ അധ്യാപകർ, മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരോടുമായുള്ള നന്ദി കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ആദ്യന്തം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം മേധാവി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ സാർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റ് അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Can I leave? പ്രതീക്ഷയിലും കൂടുതൽ സമയം മാം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. Thank you. Priya, well done. നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ. താങ്ക് യു. Thank you. Sir, record on